همة وملك قلبك إن كنت تستفيق يهيم هيا صبر أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترك نحن على ضلال ولا آلم لذكر البني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهد به عليك عذر الدم والسقم وأثبت الغد خط عبرة وظن مثل البهار على خدك والعالم نعم سراتي ومن أغفار القد والحب يعترض اللذة بالألم ألم في الهوى العذر معذرة مني إليك ولا أصدقت لم تغمي عدك حالي الأسير بمستتر عن الغشاة واللجأ بمنحسم معتني نسألك لست أسمعه إن المحب عن العدل في الصمم إني تركت نسير شبي في عدل والشك أبعد في نص عن التهم فإن الضرر بسوء من تعظ من جلها بنذير الشك والهرم والأعد من الفعل الجميل كرد بالألم برأس غير منتشمل كنت أعلم أني ما أواقره كتبت سرا بدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بل براد جماع من قوايتها كما يراد جماع الخيل بالنجم قال ترى بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهي ونفسك تفيد من وشاق على بالرضاع وإن تقنه ينفتي ببصر هواها وعد أن توليه إن الهوى فتولى يسري أو يصب ورعيها وهي في الأعمال السالمة بطريق يجتهد المع فلا تصيب كم حسنة لذة لطيع قاتلا من حيث لم يدري أن سوء في الدسم وشد زي ومن شباع فربما خمصت شهر من التخم واستمرض دمع من عين قد ابتلى من المحارم وزمحية الندم وخالف النسل والشيطان وعصيم وإنهما محضة نصف التريم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما ما أنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نستبد به نستدل ذي حكمي أحمدك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تجاوزت قبل الماضي ناحلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظلمت سنة من يظلم إلى أن شكر ودمه ضرم يا وربي وشد في شرب أشربه وطوت الحجاب كشف طرف الأدم وروده وكبر شم من ذهب عن نفسه فأرى أيما شمم وكدت له بها ضرورته إن الضرورة لا تعلو على العصر وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من ولو لن تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأخير النهي فلا أحد آخر في قولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال موضعين إلى الله فالمستمسكون به مستغرقون بعبد غير منفصل فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس قرب من البر أو نشر من الديم وواقفون لديه عند عاجم من عضة العلم أو من شكوى الحكم فهو الذي تم معناه وصورته
أنفه وأتقم فسبلا تدري ما شئت من جرب وسبلا قدري ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له عدل يعرف عنه ناتكم بفم قبل سبلا قدره آيته عظم أبيسه حين ينادى رسالة من لم يقرن نبي متى يقول به حفظ علينا فلم نطق ولا ننيم أحيا وراء فمنه فليس يرى للقلب والمؤمن منه غير منفهم كشمس تذهب للعين من بعد صغيرة وذكر قبل من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قرنيا وتسأل عنه بالعلوم فقبله العلم فيه أنه بشر وأنه غير خلق الله كلهم وكل بينة رسل الكرام بها فإنما اتصلت بنوره بهم فإنه شمس قدرهم كواكبها يدنى وراء من نسج الغلام أكرم الخلق نبي زنه خلق برسل مشتمل بالبشر متصم كسر في طرف والفرق شرف والفرق كرم والجار في همم كأنه وهو فرد في جلالة في عسكر إن تلقه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المحلول في صدف من قليل نضيق منه وملتزم لطيف يعجل ضربا وما وما تضل منتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ومضي واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا مولده عندي بعنصر قد
جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي أيها سكن بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت ضروها من بديل الخط بالأقوم غمامة الناس وسائرة تركيها ووطي زل الهجر حميد أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مغرورة القسم وما هوى القر من خير ومن كرم وكل قوم من الكفار عنه حميد والصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من هادم ذن الحمام وذن الأنكبوت عنا غير بيت لا تمزج ونبتهم غاية الله أغنت مضاعفة من الدروع وعن عد من الوقوف وأسامني الدهر ضيما واستجرت به إلا وجدت جواه منه لم يضم والتمست غنى الدارين بيده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له ومن بجنمة العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته وليس ينكر فيه حال مختلف أخبرك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على ويب بمتهم وأن وسبا باللمس راحته وأطلق طالبا برقة الأمم ورؤية السنة الشابة دعوته حتى حكى الغرة الفراس عنده بوارد جاد آخر دم طاح بها سيبا من اليمن أو سيلا من العالي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا كلهم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الدهر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعني ووصفي آيات الله دهرات دهرانا للكرام ليلا على عالمي فالدر يهتدون نحو ومرتدون وليس
البنات وابلغ من الغنم لنا يلقاهم في كل مدرك حتى خلقنا نحن على وضمي الضرار فكان يغيط النبي أشرك على الطير والرخم قبل الليالي ولا يدرون عدتها ألم تكن من ليالي الهدى الحرم كأن مدين ضعيف حل ساحته لكل قوم إلى لحم العيد قريب يجر كهر خميس فوق سبيحة يرمي بمرجعنا الأبطال ملتوم من كل منتدب لله متسب يستوي مستصل للكفر مضطرب تبدت ملة الإسلام وهي فيه من بعد غربتها موصولة الرحم مقولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد الظلام بكم ولم ترم هم الجبال فسال عنهم صدمه هذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا وصل عبد له الأمين الرحم المصدر يرضي حمرا بعدما وردا إن من كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر الخد ما تركا أخلاقهم عفوا الجسم غير مراجم شك السلاح له سمة ميت والورد يبلج بالسم عن السلام إليك رياح النصر وتساب الزوافر أكرم كل كمين كأنه بدون بالخير نبت ربا من
يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم وعلي بك رسول الله كمحكم إذا الكريم تجلى باسم منتهى
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lidzakirin hamdan yuafi ni'mah wa yukafi majidah. Nahmaduka ala jami'i amika ma'alimhu minha wa ma lam na'lam. Wa nashkuruka ala jami'i amika ma'alimhu minha wa ma lam na'lam ala kulli hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahdabihi wa anqatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma ij'al thawaba dzalika fi sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafata wa darajata rafi'ah wa atul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma kunna wal hadirin fi zumratik wa bitna ala sunnatik wasta'filna bi ta'atik wa witna hawla wasmina miyadi syarifah sarbatan hani'atan mari'atan la najwa bada abada. Suma fi syaifi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal qarabin wa jami'a ibadillahi sholihin. Suma fi syaifi ashabil hadin al-mahdiyyin wa rasyidin al-musyrin Jawil Qadim Ali wa Fahdil Jali Sadatina wa Aimatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Suma fi syaifi Sayyidi Syahidani al-Karamain Abi Muhammadin al-Hasan wa Abi Abdillah al-Husain wal Ahmadi Syarifaini wa Idan Nas Abi Amarat al-Hamza wa Abil Fadl al-Abbas wal Ansar wal Muhajirin wa Jwadi Tahirati Ummahatil Mu'minin wa Jami'is Sahabat wal Qarabati wat Tabi'in wa Tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin muqallin fiddin wal awliya wa syuhada wa sholihin. Khususan fi sahih hadis Buddha Sayyidi Saifuddin Muhammadin al-Busiri. Allahumma anfa'na bi barakati fid dunya wal akhirah. Tsumma fi sahih awliya illa ta'ala jami'an min qawmin wa anjali wa awtadi wa awtadi wa rijal ghaib wa rijal ghaibi min masyariqil ardi ila magharibiha aina ma kanu wa aina ahlat arwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakati wa anfa'na min nafahatih wa amin wa ajundalana min amdadih wa alhimna min lahazatih wa idda alaina wa alaikum wa alal muslimina min barakatih wa min barakati qulubihim wa anfusuhum tahirati fid din wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa fi sayyidina wa sahibil hadirin was-sami'in wa walidina wa walidihim wa awatina wa awatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadzal maghfura wa tafarraqana min ba'di hadzal ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadzal maghfura wa tafarraqana min ba'di hadzal ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadzal maghfura wa tafarraqana min ba'di hadzal ma'suma. Wa la tantalillahu ma'fina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruman wa la ma'suman wa la andabika matruda. Kabillahu mawfatika musi'ana li muhsinina wa muhsinana li alimina wa alimana li amilina wa amilana li muhsinina wa ablana jami'an limanika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhira kalamina min ad-dunya syahadatan an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah wa aqbitna 'alaiha ghayra maftunin wa la fatinin wa la mughayyirin wa la mubaddilin ya rabbal alamin. Allah أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد.
Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridho dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Ya'qub bin Hasan Al-Aidarus wal Habib Fakhrani bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan juga Al-Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan juga Al-Habib Khairul bin Taha Al-Aidarus selaku sekretaris Rabithah Alawiyah Kutai Timur, dan juga Al-Habib Iqbal Al-Aidarus dan para habaib yang lain. Hafizahumullah wa ra'ahu min kulli makruh wa mata'anallahu bituli hayatihi musyarifah wa kamal sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami ta'zimi segenap guru-guru agama, wabil khusus yang berhadir pada malam hari ini. Di antaranya guru kita bersama, Guru Abdul Hamid, Guru Haji Ahyadi, Guru Haji Abdul Majid, Guru Muhammad Arafi, Guru Misrad, dan guru-guru yang lain. Kredit doa untuk beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, amin, di dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mari kita sambung kembali kajian di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Faqala Sayyidi Al-Arif Billah Ad-Da'iyah ilallah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit, hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid daraini. Amin. Ila an qala min kalamihi sallallahu alaihi wasallam alladhi la yushakalu fi ijazihi ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu man wu'ida bi ghairihi, wa qawlu sallallahu alaihi wasallam hubbuka syai'a yu'mi wa yusim, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-'idatu 'atiyah. Pembahasan kita pada malam hari ini masih membahas perihal bahwasanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi dipermasalahkan, tidak lagi diproblemkan mengenai ijaznya. Ijaz itu ringkas namun padat maknanya. Banyak pemahamannya yang bisa kita petik daripada sabda Nabi atau ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya kata beliau, Nabi SAW pernah bersabda, as-sa'idu, orang yang bahagia, orang yang gembira, orang yang beruntung, man wu'ida bi ghairihi, yaitu orang yang diberikan nasihat, yang diberikan pelajaran bi ghairihi, dengan sebab orang lain. Tatkala kita ini Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat apa yang terjadi dalam diri orang lain, kemudian kita bisa mengambil pelajaran daripada itu semuanya, maka itu adalah keberuntungan bagi kita. Karena kita bukan yang diuji,
Kita bukan orang yang terkena problem tersebut. Kan terkadang ada Bapak Ibu sekalian, orang ini sadar gara-gara ya kena problem, kena masalah, akhirnya dia sadar gara-gara itu. Orang yang bahagia tidak demikian. Orang yang bahagia itu dia bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Oh iya ya, yang semacam ini itu bisa merugikan kita, akhirnya dihindari. Kan demikian. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu bahkan sampai 20 sampai 80% itu mengenai cerita-cerita orang-orang dahulu, cerita-cerita para nabi. Kan demikian, mengenai hukum-hukum agama itu sedikit aja dalam Al-Quran. Kebanyakannya itu mengenai orang-orang dahulu. Agar apa Bapak Ibu sekalian? Ibratul lil albab. Itu semuanya pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat, yang digunakan akalnya. Oh iya ya, semacam ini akibatnya kalau melakukan semacam itu. Kan demikian ya. Ini tujuannya, bukan sekedar cerita kisah, bukan. Kan demikian, itu pelajaran agar kita ya bisa mengambil pelajaran daripada itu semuanya. Jangan sampai maaf nih, kita tidak pandai mengambil pelajaran yang demikian. Kita mau melihat seseorang semacam ini, kemudian akibatnya semacam itu, kita kok malah melakukan sama seperti itu. Ini berarti orang tidak pintar. Kan demikian. Ini orang nggak ngerti. Kan demikian. Oleh karenanya orang yang beruntung itu kata Nabi, ya yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Karena bukan dia yang mengalami problem tersebut, bukan dia yang mengalami kesulitan tersebut, tapi orang lain, tapi dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Kan demikian. Makanya dalam Al-Quran fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang ulil absar, yang bisa memandang dengan baik, bisa melihat dengan baik. Kan demikian. Tak kala dia memandang suatu kejadian, oh iya ya ini tidak bagus, akhirnya dijauhi dan seterusnya. Jadi semacam itu nih. Ini orang yang beruntung kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu simpelnya. Tapi sebetulnya kalau dijabarkan itu amat sangat panjang bagus sekalian. Ini diantara ya keistimewaan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hubbuka asyai'a, cintamu akan sesuatu. Engkau senang, engkau gembira, engkau cinta asyai'a akan sesuatu, akan hal yang lain, itu yu'mi wa yusim, bisa membutakan engkau dan bisa mentulikan engkau. Ya karena memang ya kalau kita sudah kadung kesemsem, kadung senang, kadung cinta, kita bakalan buta sudah. Kita dinasehati tidak tahu sudah, tidak ngerti sudah. Kita tidak dengar, nah pokoknya semacam itu sudah. Kan demikian nih. Ini kalau kita sudah senang dengan seseorang. Kalau senangnya ini, cintanya ini dialihkan kepada cinta kepada Nabi, ini luar biasa. Ini orang tenggelam dengan keasyikan cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita cinta sesuatu yang lainnya, mungkin kita gemar cinta dengan organisasi, cinta dengan seseorang atau perempuan dan yang lain-lainnya, maka bisa jadi Bapak sekalian, yang awalnya keliru, yang awalnya salah, kita tidak akan bisa untuk mengatakan itu suatu yang salah. Kan demikian. Makanya ada suatu syair nih yang bunyinya wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Kalau kita ini memandang sesuatu dengan pandangan ridho, dengan pandangan senang, dengan pandangan cinta, maka kita apabila melihat suatu keaiban, suatu kecacatan, suatu kekurangan, itu kalilatun. Kalilah itu tumpul. Maksudnya tumpul itu kita tidak bakal mengatakan ini salah, ini benar, walaupun ini keliru. Karena yang melakukan itu adalah orang yang kita cintai. Kan demikian. Yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang kita senangi. Kan demikian, pasti dibela mati-matian. Kan demikian. Intinya kalau senang dengan istrinya, memang istrinya keliru, walaupun tahu istrinya keliru, tetap dibela mati-matian. Tetap dibela mati-matian. Kan demikian. Akhirnya dia menyebabkan kerugian yang banyak yang ia alami. Kan demikian. Kalau kita lihat di medsos itu kan banyak kasus-kasus yang viral itu nih. Itu kan gara-gara ya tadi nih. Gara-gara mungkin maaf dia senang
cinta dengan istrinya, padahal istrinya keliru, istrinya padahal bacotnya luar biasa. Kan dengan istrinya mengumbar aibnya orang, akhirnya dia belok, akhirnya rugi semuanya, akhirnya ya usahanya terbengkalai. Banyak kasusnya semacam itu nih. Kita tidak sebutkan namanya, hanya viral-viral kan banyak model semacam itu. Intinya sampai sekarang jangan macam-macam lah nih, karena kalau sudah zaman medsos ini selesai, yang kaya itu jadi miskin bisa sekejap, yang miskin bisa juga sekejap jadi orang kaya. Banyak ini yang diabaikan oleh suaminya yang baru dilantik itu sudah jadi kaya raya, kan demikian. Banyak model semacam itu, padahal susah, tapi yang coba-coba nih sampai praktekkan tidak juga berhasil semacam itu juga, kan demikian. Intinya kita bisa mengambil pelajaran itu semuanya ya, karena ya kalau sudah kadung semacam itu tidak bisa lagi kita untuk mengembalikan lagi, kan demikian. Intinya ya, kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, cinta kita kepada sesuatu itu bisa membutakan, bisa menculikan doa sekalian, kan demikian. Oleh karenanya kalau kita itu ingin cinta dengan sesuatu, ya sederhana aja lah, seringan-ringannya aja lah, karena manusia, karena sesuatu. Ya sama seperti kita, kalau kita senang dengan manusia, organisasi dan yang lainnya, ya sama lah, bisa keliru, bisa salah. Kecuali kalau sampai cinta dengan Nabi luar biasa, sampai yang karam dengan Nabi luar biasa, seperti sahabat Abu Bakar, yang mana beliau itu tidak pernah sedikit pun dia itu hilang dari pandangan Nabi, tidak pernah. Dan bahkan tak kala beliau itu maaf pulang izin untuk makan, beliau itu langsung ke genangan dengan Nabi, kepikiran dengan Nabi, beliau cepat-cepat untuk mendatangi Nabi. Ya kalau kayak gitu luar biasa kecintaannya, tepat, karena tidak ada kelirunya kalau cinta dengan Nabi. Tapi kalau yang lainnya ya sesederhana aja lah, tidak usah keterlaluan. Kan ada suatu makalah nih, ahbib habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai itu seringan mungkin lah, ya biasa-biasa aja lah. Barangkali yang engkau cintai sekarang mati-matian, dah taunya esok hari dia menjadi musuhmu, esok hari dia benci denganmu, esok hari engkau memusuhinya. Bisa jadi bos kalian, namanya orang itu tidak ada yang abadi, kan demikian nih. Ini sesederhana aja lah, kan demikian nih. Maka juga sama, kalau benci sama orang kebalikannya, abghid baghidaka haunan ma. Bencilah orang yang engkau tidak suka itu, ya sederhana aja, seringannya aja lah, sewajarnya aja. Kalau kita tidak senang dia, maka biasa aja lah, tidak senangnya dengan dia. Karena bisa jadi suatu ketika, suatu hari dia menjadi temanmu, partnermu yang engkau cintai. Bisa jadi, kan demikian sekalian. Khawatir kita sudah senang dengan seseorang, sudah tukar semuanya, yang kita rahasiakan sudah kita umbar kepada, sudah kita ceritakan, datang jadi musuh kita, selesai sudah kita, kan demikian. Ini biasa aja, kan demikian sekalian. Kecuali kalau itu diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya itu amat sangat luar biasa. Demikian nih, karena memang terkadang cinta itu bisa membutakan sekalian nih. Ya buta itu ya mau tidak mau diarahkan bakal ngeyel orang ini karena sudah mati, kan demikian sekalian. Nah ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya di antaranya lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-iddatu adiyah. Ini bukan iddah nih. Kalau iddah itu kan masa penantian, itu dalnya bertasydid. Di sini tidak bertasydid. Di sini maknanya janji, karena dari kalimat wa'ada ya'idu iddatan. Iddatan, bukan ada yaitu iddatan. Kalau iddah itu yang pakai tasydid dalnya itu masa iddah, karena penghitungan. Ada itu penghitungan, menghitung. Iddah itu masa penantian, maksudnya dihitung. Oh kalau ditinggal mati suaminya, si perempuan ini harus menjalani iddah 4 bulan 10 hari. Kalau diceraikan suaminya, lihat dulu diceraikannya seperti apa. Kan tatkala dia dalam keadaan bisa haid, kan demikian nih, masih ya bukan monopos, maka nanti iddahnya itu salah tata kuru, kan demikian 3 kali sesucian. Kalau dia itu ternyata sudah bisa mengalami haid dan nifas, berarti dia
Bukan wanita yang sudah muda lagi, udah tua berarti, udah monopos, ya maka nanti iddahnya itu 3 bulan dan seterusnya. Ini iddah. Ini bukan iddah di sini. Karena memang kalau kita sedikit membacanya keliru nantinya. Di sini adalah al-iddah itu janji. Karena dari kalimat wa'ada ya'idu idatan. Idatan. Jadi ngomong idan intinya itu adalah janji. Jadi kata Nabi, janji itu adalah pemberian. Janji itu adalah pemberian. Kenapa? Ya karena memang janji itu seperti hadiah, harus diberi, harus dikasih. Kalau kita sudah menjanji kepada seseorang, ya kita harus tepati. Demikian harus kita tuntaskan. Makanya jangan mudah kita itu menjanjikan orang. Kita ini terkadang gampang janjiin, nanti gini-gini, nanti kayak gini-gini. Luput semuanya. Kan kalau janji itu pemberian Bapak sekalian. Jadi kata Nabi, jadi jangan sampai kita itu menjanjikan orang. Ya jagalah mulut kita lah. Kalau tidak bisa, tidak usah janji. Kan demikian. Dan bahkan ya kalau kita itu mudah mengingkari janji itu apa bedanya dengan orang munafik? Kan demikian. Tandanya orang munafik itu ya perilakunya mereka itu kalau berjanji mesti ingkari. Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia menjanjikan sesuatu dia akan melanggarnya. Kan demikian. Cuma modal janji aja. Ya kan memang kalau janji itu orang itu mesti akan senang. Kan demikian. Apa yang janjikan gini-gini akhirnya dia lebih giat lagi kerjanya. Kan demikian. Datangnya ujung-ujungnya dibotein. Kan demikian. Maka pada dasarnya kata Nabi, yang namanya pemberian itu adalah hadiah, atiyah. Atiyah itu pemberian. Kan demikian. Layaknya memang suatu hadiah. Jadi kalau kita sudah menjanjikan kepada seseorang, tunaikan Bapak sekalian. Tunaikan. Kan demikian nih. Karena memang itulah ajaran dalam agama. Biar kita tidak sembarangan menjanjikan sana kemari. Demikian Bapak sekalian. Kemudian saya lanjut biar agak cepat Bapak sekalian. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda juga dalam hadis berikutnya. Nabi pernah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min toma'in yahdi ila toba'in. Nabi di sini Bapak sekalian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ketamaan, rakus. Jadi kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu min toma'in, daripada ketamaan, kerakusan. Karena kalau rakus itu sekalian nanti ujungnya yahdi ila toba'in, akan mengarahkan, akan menjalar ke tob'in, tabiat. Akhirnya jadi tabiatnya nih. Ya kalau kita sudah rakus sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya ini sudah jadi kebiasaannya, ini sudah jadi tabiatnya. Akhirnya dia akan menggelapkan dana, menggelapkan macam-macam. Karena sudah rakus, karena berawal dari ini tadi. Ini bahaya sekali. Rasa tamak itu, sifat tamak dalam hati itu bahaya, karena akan menghancurkan kita. Oleh karenanya pernah suatu ketika Nabi SAW itu bersabda kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hizam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala, sesungguhnya harta ini yang kau lihat ini, dunia ini, itu kata Nabi khadiratun hulwatun, bagaikan dedaunan yang warna hijau. Yang kita kalau melihat yang hijau itu nyaman, enak, kan demikian nih. Bukan itu aja, hulwatun, manis. Jadi ini memang harta ini memang kalau kita lihat itu pinginnya itu kita ngambil aja, pinginnya kita itu ngilepkan, pinginnya kita itu nyimpen, pinginnya itu kayak gitu. Karena memang semacam itu kata Nabi, khadiratun hulwah, bagaikan hijau-hijauan yang manis, yang hulwah, yang kalau manis kan enak ya. Kita kalau makanan kan senangnya yang manis-manis kan demikian. Kalau yang pemandangan maunya yang hijau-hijau. Jadi intinya menarik. Harta ini menarik kata Nabi. Dan demikian, cuma kata Nabi mengatakan, faman akhadahu, siapa orang yang mengambil harta tersebut, mengambilnya itu bisa khawati nafsin, dengan lapang dadanya, dengan kedermawanan dalam hatinya, maka kata Nabi, burika lahu fihi, maka hartanya akan diberkahi untuknya, berkah dia.
Maka ya akhod ini bisa mengambil, bisa mengambil itu maksudnya dia bisa mencari harta kerja dengan kemudian dia tatkala bekerjanya itu bukan karena apa rakus tuh bukan karena apa ingin mengumpulkan dunia seperti bukan. Bagi dengan lapang, dengan nyaman. Ya kalau dapat alhamdulillah, tidak dapat juga tidak masalah. Kan demikian nih. Maka apabila dia mendapatkan harta dengan cara yang semacam itu, burikalahu fihi, maka hartanya akan diberkahi untuknya. Berkah, nyaman, enak. Kan demikian akan berlimpah. Kan demikian. Ini ya kalau kita itu semacam itu cara kerjanya, karena memang semuanya itu daripada Allah. Kalau toh dikasih, maka juga sama. Kata Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari, beliau mengatakan kalau sebenarnya kita itu diberi sesuatu, maka bagaimana caranya dengan kedermawanan? Kan tadi bisa khawati nafsin, dengan kedermawanan. Maksudnya apa? Kedermawanan. Ya setidaknya kalau dia itu diberi sesuatu, tidak ada perasaan dalam hatinya itu rakus, itu tidak. Maksudnya apa? Kalau toh itu diberikan ke orang lain, dia tidak merasa juga, tidak merasa iri, tidak, biasa aja. Kalau dia dikasih, alhamdulillah, berarti kan tidak rakus. Beda kalau rakus tuh, tak diberi, tapi dia rakus. Maksudnya pokoknya harus saya ini. Tidak minta saya ini, diberi, cuma perasaan itu pokoknya harus saya, jangan yang lain. Dikasih, ini kan berarti rakus juga. Tidak bakal berkah juga harta yang semacam ini. Walaupun dia diberi, walaupun dia itu tidak minta-minta. Tapi ya tadi, ini bahasanya seperti kayak orang rakus. Kan demikian. Karena nanti kebalikannya sekalian. Nabi mengatakan, "Waman akhadahu bi isyrafi nafsin." Siapa orang yang mengambil harta tersebut dengan kerakusan, dengan ketamakan, maka lam yubarak lahu fihi, maka tidak ada keberkahan di dalam hartanya untuknya. Tidak ada berkahnya sama sekali. Kalladhi, seperti Nabi mengatakan, kalladhi yakul wala yashba, seperti layaknya orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Pokoknya ambil aja hartanya, ambil aja siang malam dia kerja, kasih ini diambil, kasih itu diambil, semuanya diambilnya. Tidak ada keberkahannya karena dia tamak, karena dia ingin menguasai semuanya, ingin mengambil semuanya. Tidak ada celah untuk orang lain, tidak senang kalau dimiliki orang lain. Nah, ini bahaya nih. Ini kata Nabi umpamakan seperti layaknya orang yang makan tidak kenyang-kenyang. Kan demikian nih, padahal makan tapi tidak kenyang-kenyang. Di ujung-ujungnya bisa mati, ujung-ujungnya kepenuhan dan bisa nafas, bisa jadi mati. Tapi belum ada bang ceritanya mati karena kekenyangan. Cuma paling kenyang-kenyang gitu aja. Tapi kalau ditambahin lagi ini bisa mati juga kayaknya. Kesedaan bisa aja, bisa aja. Ya, karena memang semuanya itu ada takarannya, ada sepertiga untuk nafas kita, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan kita. Kalau semuanya dikasih untuk makanan ya tidak bisa ambekan, tidak bisa nafas, bisa jadi mati. Kan demikian. Intinya rakus tadi. Intinya sama. Berarti orang yang rakus ini bisa membinasakan dia, kata Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan dalam hadis tersebut, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tentunya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini kata Nabi ini. Kata Nabi menasihati Hakim bin Hizam, intinya memberi itu jelas lebih utama daripada kita yang berharap dengan orang lain. Kayak apapun itu nih, karena nanti akan ada pembahasannya seperti ini. Terus Bapak Ibu sekalian, Nabi meminta perlindungan kepada Allah daripada rasa tamak, karena tamak itu bisa membahayakan. Oleh karenanya, ya kebalikannya tamak itu qanaah nih. Qanaah itu kullu kanzin. Di setiap pembendaharaan kebaikan itu adanya di dalam qanaah. Kan demikian nih, ini kebalikannya sekalian. Kalau tamak itu bisa membinasakan kita, maka kalau qanaah itu akan ya tadi menyelamatkan kita. Kan demikian. Ya mau diapa lagi, ya intinya qanaah diberi seitu alhamdulillah, kan syukuri aja. Kan demikian nih. Setidaknya sekalian, kalau qanaah itu kita tidak berharap dengan harta orang lain. Kalau kita ini sudah tamat, kita akan berharap dengan harta orang lain. Akhirnya, ya macam-macam sekalian. Bisa jadi kita akan ya membunuh seseorang. Bisa jadi karena gara-gara tamat tadi dengan harta orang. Akhirnya kalau dia mungkin ada apa-apa, bisa jadi dia tidak segan-segan untuk membunuh. Itu semuanya daripada tamak. Kan demikian, ini bahaya. Kalau qanaah kan terhindar dari semuanya. Tidak apa-apa, sudah ini rezekinya dia, bukan rezeki saya. Kan adem jadinya. Kan demikian Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Saya lanjutkan ini biar kita selesaikan ini. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang lain, Nabi mengatakan afdalus shadaqati juhdul mukilli. Kata Nabi sekalian, sepaling afdolnya sedekah itu juhdul mukilli.
upaya yang diupayakan al-mukilli, dari orang yang mukil. Mukil itu orang yang sedikit hartanya, orang yang tidak mampu. Karena mukil itu kebalikannya muktir. Kalau muktir kan banyak, melimpah, hartanya mungkin banyak, kan dengan duitnya melimpah di sana ada. Ini mukil yang sederhana, yang sedikit. Karena dari kalimat qalil, tapi bisa jadi sodakohnya mereka dari orang yang tidak punya apa-apa bisa jadi lebih utama. Ya, upayanya daripada mereka itu lebih utama daripada ya apa yang diberikan oleh orang yang mampu. Kan demikian. Ya, karena memang semuanya itu Bapak Ibu sekalian itu apa nih? Timbangannya itu ya tergantung kita. Tergantung kita melihat diri kita. Kan demikian. Yunfik du sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang punya kelonggaran, keluasan harta yang banyak, ya dia menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, dia sesuai dengan keluasannya, kemampuannya. Kan gini, uangnya miliaran, tapi belinya cuma 100.000 aja, ya konyol juga. Kan demikian nih, sedikit sekali, tidak ada seberapa persennya, kan demikian. Kan demikian nih, demikian, disesuaikan kemampuannya. Kan demikian, dalam Al-Quran juga sama. Wa 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru. Bagi orang yang mampu, lapang, qadaru ada kadarnya, ada ukurannya. Kan demikian. Yang tidak mampu juga sama, tidak bisa kita samakan rata, tidak bisa. Kan dari orang kaya raya 100.000 sama dari madan 100.000 kan berbeda. Kan demikian kan? Tentunya dari madan 100.000 lebih besar, di sisi Allah. Pahalanya daripada orang kaya. Apalagi dari Lutfi 100.000, oh tambah banyak lagi. Karena banyak ini. 100.000 lebih bernilai lagi di sisi beliau kan dengan setidaknya sekalian. Kan itu berbeda. Tidak bisa kita sama ratakan, tidak bisa. Dan bahkan bisa jadi kata Nabi dari orang yang sederhana, sedekah itu lebih utama. Kan demikian sekalian. Yang sama-sama dimuliakan dan dimati oleh Allah. Kalau saya katakan sabda Nabi berikutnya ini mengenai ijaznya, yaitu tarkus syarri shadaqatun. Kata Nabi, meninggalkan keburukan, meninggalkan kejahatan itu adalah sedekah. Demikian karena tidak sekalian. Memang betul sedekah itu sebetulnya adalah dengan menginfakkan harta kita dan seterusnya, sebagaimana di dalam hadis Nabi, tatkala para sahabat Nabi yang miskin-miskin yang tidak mampu, dia mengatakan kepada Nabi, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya dari kita kok enak ya, mereka itu pergi, mereka itu menyumbangkan hartanya sebanyak-banyaknya, pahalanya banyak. Mereka itu orang yang kaya itu, mereka itu melimpah dengan pahala daripadamu. Kata para sahabat Nabi yang miskin, mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sama seperti kami sholat. Ya sumuna kama nasumu. Mereka puasa seperti kami puasa. Tapi mereka ada lebihannya. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka itu mensedekahkan hartanya yang lebih daripada harta-harta mereka. Oh, mereka bisa gini, kita tidak bisa, ini kata Nabi. Kata sahabat Nabi pada Nabi, kita tidak mampu mau sedekah apa, kita tidak punya. Kan demikian nih, mereka nyaman. Puasa seperti kita juga, sholat seperti kita juga, ngaji seperti kita juga, baca Quran seperti kita juga, dan mereka ada lebihnya. Apa lebihnya? Bisa mendermakan hartanya. Kemudian kata Nabi, ya Nabi, meredakanlah, kata Nabi, setiap tasbih itu sedekah. Setiap engkau mengucapkan subhanallah itu bernilai sedekah. Kalau mengucapkan Allahu Akbar itu juga sedekah, dan seterusnya. Dan seterusnya dalam hadis tersebut. Sebetulnya kata para ulama nih, ini nilainya aja sama seperti nilai sedekah. Yang namanya sedekah dia tetap memberi. Ada pendapat yang semacam itu, sehingga ini tidak bisa diambil orang kaya. Aku sedekahnya pakai tasbih aja subhanallah subhanallah sampai ribuan kali. Ini tidak utama bagi orang kaya. Bagi orang kaya yang utama itu memberi. Jangan dikira dengan hadis ini berarti subhanallah aja sudah di rumah aja, tidak usah dermakan harta, tidak usah nyumbang majlis, sudah sumbangnya. Diam aja di rumahnya subhanallah 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 sampai dibeber begini, sampai mulutnya itu doer semuanya. Ya tidak gitu. Afdolnya bagi dia apa?
afdolnya bagi orang yang mampu tetap sodako. Kan demikian karena berbeda, tuntutannya itu berbeda. Kan demikian. Nah, di sini Mas sekalian, kalau kita meninggalkan akan keburukan, itu adalah sodako untuk diri kita. Seperti layaknya kita membaca tasbih, itu semuanya diperuntukkan untuk kita. Sodako untuk diri kita. Kan demikian sekalian. Nah, oleh karenanya, ya yang namanya apa nih? Kita ini Mas sekalian, berbuat jahat itu bukan hanya kita dengan orang lain, tapi bisa jadi berbuat jahat itu kita dengan diri kita sendiri. Kan demikian. Makanya kan kita mungkin sering berdoa, Rabbana dzalamna anfusana. Kan ya Allah, wahai Tuhan kami telah berbuat zalim dengan diri kita semua ini, dengan diri kami ini, mendolimi diri kami sendiri ini. Demikian ya, karena memang bisa jadi dia mendolimi dirinya itu dengan apa? Dengan dia melakukan keburukan, kemaksiatan, maka sejatinya dia telah mendolimi dirinya sendiri. Sebelum dia mendolimi orang lain, dia telah mendolimi dirinya sendiri. Kan bahaya Bapak sekalian. Oleh karenanya meninggalkan keburukan itu adalah sedekah. Kan demikian. Kemudian sahabat sekalian, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, al khairu kathirun wa qalilun fa'iluhu. Kata Nabi sekalian, yang namanya kebaikan itu banyak. Yang namanya kebaikan yang mengandung pahala itu banyak. Kathir banyak, cuma wa qalilun fa'iluhu, sedikit yang melakukannya. Ya kebaikan banyak, pengajian banyak. Pengajian itu kebaikan lah tapi yang mau pengajian sedikit. Kan demikian yang mau pengajian paling seberapa persen sih? Banyaknya malah yang di kafe-kafe lebih banyak. Kan demikian. Yang nongkrong-nongkrong di jembatan banyak. Kan demikian. Yang konser lebih banyak. Kemarin mungkin hari santri yang sholawatan banyak. Tapi yang di atas mungkin yang konser lebih banyak lagi. Kan demikian. Ya bahasa semacam itu lagi. Intinya kebaikan banyak. Cuma yang melakukan itu sedikit. Emang semacam itu sekalian. Ya mudah-mudahan kita masuk yang sedikit. Kemudian musik salam di sini. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam, nazalatil ma'unatu ala qadril ma'unah. Turunnya bantuan, ma'unah itu pertolongan, bantuan, ala qadril ma'unah, sesuai dengan ukuran ma'unah, kebutuhan kita. Ya kalau kita butuhnya sekian, biasanya pertolongannya itu juga sekian. Makanya Bapak sekalian kalau guru-guru kami itu di pondok mereka itu apa mindsetnya itu luar biasa beliau itu dengan membangun pondok yang besar, yang banyak modalnya, mungkin bahkan miliaran lebih itu uangnya itu belum ada, uang itu belum siap, ready itu belum. Cuma ya dia yakin, beliau yakin bahwasanya pertolongan itu sesuai dengan kebutuhanku banyak, miliaran. Akhirnya apa? Akhirnya dikasih sesuai dengan kebutuhan kita, dengan apa yang kita hasrati tadi. Kalau kita saya tidak mampu di sini, saya kayak gini aja. Akhirnya kita stop di situ aja, kita mandek di situ aja. Akhirnya kita apa? Ya di situ aja. Paling dikasih bantuan jadi itu aja, karena kita tidak mau bangun. Makanya biasanya kalau kita bangun rumah atau apa, kita harus pokoknya berani. Ini apa nih? Saya yang punya itu cuma sekian aja uangnya ini. Bangun pondasinya dulu. Insya Allah nanti akan dimudahkan. Ya kalau kita tidak mengawali, ya sulit. Kalau tidak mengawali kan gitu Karena memang ya pertolongan itu sebagai pertolongan turun itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuhnya banyak bangun rumah, insya Allah akan dimudahkan. Kan demikian banyak semacam itu. Tapi kalau kita dari awal kita sudah stop, tidak berani, ya itu aja sudah tidak akan ada tambahan. Kan demikian. Kalau bahasa kita dengan para wali, kalau kita dengan orang-orang soleh, ini bahasanya mirip dengan al-madad ala qadril mashhad. Bantuan, curahan, madad itu sesuai dengan masyhadnya kita kepada wali tersebut. Kalau kita yakin dengan wali tersebut, dengan yakinnya, maka pertolongannya yang kita dapat akan juga tambah banyak. Sama sebetulnya sama dengan hadis Nabi ini, yaitu nazaratil ma'unah ala qadril ma'unah. Demikian singkat, tapi maknanya sangat banyak. Kemudian Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dimati Allah, kayaknya mungkin perihal yang hal ini yang 3 atau ini kayaknya agak panjang insya Allah mungkin kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang masuk walafiat. Khawatir kalau lama-lama nanti bosan jadinya. Nanti madan keburu keluar nanti. Sebelum keburu keluar saya ambil aja.
Insya Allah mungkin kita akan lagi Bapak Ibu sekalian masih walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita kaji, apa yang kita dengari daripada beberapa hadis Nabi, daripada beberapa perkataan para ulama, mudah-mudahan menambahkan keistiqomahan kita. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang manfaat. Mudah-mudahan kita masuk orang yang beruntung nantinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu sekalian kita talqin zikir. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان Masya Allah,